વૈષ્ણવ સૌ પ્રેમથી બોલો શ્રીનાથજીનો જય. स्वामी संप्रदाय समुद्धार संवृत श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्नाय संचार वैष्णवान्नाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दश दिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगद्गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम. बोलो श्री भागवत जी भगवान की जय. श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हयम गविन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठलेशम मुदाय श्रीमद्वारवती गोकुलपति श्री गोकुलेन्दि विभुम श्रीमन्मथ मोहनम नटवरम श्री बालकृष्णम भजे. श्रीमद्वल्लभ विठलो गिरधरम गोविंद रायाभिधम श्रीमद बालक कृष्ण गोकुलपति नाथर धुणम तथा एवं श्री यदुनायकम तिलम घनश्यामम चतुर्दशदान कालिंदीम स्वगुरुम गिरिम गुरु विभुनम श्रिय प्रभुच स्मरेतु. बोलो श्री भागवत जी भगवान की जय. हाल हाल હાલો હાલો જી હાલો 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 હાલો.
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे श्री यमुने चतुर्थाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री विभूषितकराय नवनीयलाभान् पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। चिंता संतानहंतारो यदपादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान् निजाचर्यान् प्रणमामि मुहुरमुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधा हृदये मम नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्।
प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरिकथोदगीतम् पुनाति भुवनत्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की, श्री द्वारिकाधीश की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे भज जय राधे। राधे श्री राधे जय राधे। श्री राधे भज जय राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे भज जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे
શ્રી રાધે ભજ જય રાધે રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે જય જય રાધે જય જય રાધે ભજો શ્રી રાધે જય જય રાધે ભજો શ્રી રાધે ભજો શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી ગોવર્ધનનાથ પાદયુગલમ એયમ ગભીન પ્રિયમ નિત્યમ શ્રી મથુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલેશમ મુદા શ્રીમદ્વારવતીશ ગોકુલપતિ શ્રી ગોકુલેન્દુમ વિભૂમ શ્રીમન્મન્મથમોહનમ નટવરમ શ્રી બાલકૃષ્ણમ ભજે વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ શ્રીકૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ બોલીએ બાલકૃષ્ણલાલ પ્યારે કી જય શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય સાતે સ્વરૂપ કી જય શ્રી ગોવિંદરાયજી પ્યારે કી જય શ્રી હરિરાયજી પ્યારે કી જય શ્રી જય વલ્લભલાલ પ્યારે કી જય શ્રી ભાવનેશ્વરાય પ્યારે કી જય શ્રી કિશોર ચંદ્રલાલ પ્યારે કી જય સમસ્ત વલ્લભ પરિવાર કી જય 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 શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય ઉપસ્થિત ભગવાન દ્વારિકાધીશ નિકુંજ નાયક પ્રભુનો આ શબ્દ દેહરૂપી શ્રીમદ ભાગવતજીના શ્રી ચરણારવિંદમાં દંડવત પ્રણામ. સ્થાન દેવતા ભગવાન દ્વારિકાધીશ પ્રભુ ના ચરણારવિંદમાં સાક્ષાત દંડવત, મારા ગુરુદેવના ચરણોમાં સાક્ષાત દંડવત, અને આપ બધા ભગવદીઓ અને બહાર ગામથી પધારેલા મહેમાનો તેમજ સમસ્ત ધીંગાણી પરિવાર, આપ બધાના હૃદયમાં બિરાજતા નિકુંજ નાયક પ્રભુને સદૈન્ય દંડવત. આપ બધાને મારા ભાવપૂર્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ. વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ બધાનું ધીંગાણી પરિવાર વતી હાર્દિક સ્વાગત, અભિવાદન. પ્રભુના દિવ્ય ચરિત્રોની મહાત્મા કથા કહે છે. કાલ સાંજ સુધીની કથામાં પ્રથમ સ્કંદને વિરામ આપ્યો હતો. આપણે પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા એ કથાને આપણે વિરામ આપ્યો હતો. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી સુખદેવજી મહારાજ હવે ગંગાજીના તટ ઉપર પધાર્યા છે. શેના માટે આવ્યા છે? પરીક્ષિત રાજાના ઉદ્ધાર માટે. એક પરીક્ષિતના ઉદ્ધાર માટે નહીં હો ભાઈ, પરીક્ષિત તો માત્ર નિમિત્ત છે. ઉદ્ધાર તો આપણા બધાનો કરવા માટે ગુરુદેવ પધાર્યા. પરીક્ષિતને કોઈ ભય ન હતો ભાઈ. જ્યારે અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્રનું અનુસંધાન કર્યું, ઉત્તરાનો ગર્ભ જ્યારે બળવા લાગ્યો, એ વખતે દ્વારિકાધીશ પ્રભુ સૂક્ષ્મ રૂપ લઈ અને ઉત્તરાના ગર્ભમાં પધાર્યા અને માતાના ગર્ભમાં
પરીક્ષિત રાજાને ભગવાનનું ચતુર્ભુજ નારાયણ પ્રભુનું દર્શન થયું છે. હવે જેને માતાના ગર્ભમાં ચતુર્ભુજ પ્રભુનું દર્શન થતું હોય એને મોક્ષની ચિંતા હોય? એનો તો મોક્ષ ત્યાં જ થઈ ગયો છે સાહેબ. એને કોઈ મોક્ષની જરૂર નથી. તો આ 7 દિવસ કથા કોના માટે કીધી? સુખદેવજી મહારાજ. એ કથા આપણા માટે કીધી છે સાહેબ. પરીક્ષિતને માત્ર નિમિત્ત બનાવ્યા. 7 દિવસ બ્રાહ્મણનો શ્રાપ, તક્ષક નાગનું કરડવું એ માત્ર નિમિત્ત છે. આ જગતના ઉદ્ધાર માટે જ બ્રાહ્મણો એને શ્રાપ આપ્યો. તો જ સુખદેવજી પધારે અને તો જ આ ભાગવતી કથા મારા ને તમારા સુધી પહોંચે. એટલે નિમિત્ત બનાવ્યા છે પરીક્ષિત રાજા. અહીંયા ગુરુદેવ જ્યારે પધાર્યા અને એ વખતે રાજા 2 હાથ જોડીને કહે છે, અહો વયમ ધન્યતમા નૃણાનામ મહત્તમાનુગ્રહણી ગ્રહણીયશીલા રાજ્ઞામ કુલબ્રા મણપાદ શૌચ સદ્રવિષ્ટુમ વતગર્હ્ય કર્મ. પરીક્ષિત રાજા કહે છે, હે ગુરુદેવ, હે સુખદેવજી મહારાજ, આપ એમને નથી પધાર્યા. કોઈ આપનું અચાનક આવવું પણ નથી આ ગંગાના ઘાટ ઉપર. આપ એટલા માટે પધાર્યા છો કે સમસ્ત રાજાઓમાં હું ધન્ય છું. પોતે પોતાના વખાણ કરે ક્યારે કોઈ? પરીક્ષિત રાજા કરે છે. કારણ કે એ કાળમાં પરીક્ષિત જેવો પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવ એક પણ રાજા ન હતો સાહેબ. આ પરમ ભાગવત છે. અને એટલે ગુરુદેવની પાસે પોતાની ઓળખાણ આપે છે. અહો વયમ ધન્યતમા નૃણાણામ. સમસ્ત રાજાઓમાં હું ધન્ય છું હે ગુરુદેવ. કારણ કે મારા પોતાના શીલ સ્વભાવને કારણે, મારો શીલતા વાળો સ્વભાવ, મારું ઉત્તમ ચારિત્રને કારણે આપના જેવા મહાપુરુષોની કૃપાનો હું પાત્ર બન્યો છું. મહાપુરુષોના કૃપા પાત્ર એમને નથી બનાતું સાહેબ. કોઈ મહાપુરુષો આપણા ઉપર કૃપા એમને ન કરે. કેટલા ગુણ હોવા જોઈએ જો અહીંયા રાજા બતાવે છે. અહો વયમ ધન્યતમા નૃણાણામ મહત્તમાનુગ્રહ શીયશીલા. મારા શીલવાન ગુણને લીધે હે ગુરુદેવ, આપના જેવા મહાપુરુષની કૃપાને હું પાત્ર બન્યો છું. રાજકુળના લોકો ઘણું કરીને નિંદ કર્મ કરવા વાળા હોય છે અને એના કારણે બ્રાહ્મણોના ચરણ પ્રક્ષાલનથી વંચિત રહી જાય છે. લગભગ રાજાઓ એ સ્વચ્છંદ વિહારી બનીને બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદથી વંચિત રહી જાય છે. ત્યારે હે ગુરુદેવ, એ કેટલા ખેદની વાત છે. હું તો મારા ગુણવાન અને શીલવાન સ્વભાવને કારણે આપના જેવા મહાપુરુષની કૃપાનો પાત્ર બન્યો છું. એટલા માટે આપ પધાર્યા છો. નહીતર સુખદેવજી પધારે જ નહીં સાહેબ. એક ગૌ દોહન થાય, એક ગાય દોવાય ને એટલી વાર જ સુખદેવજી એક જગ્યાએ પધારે. ગાય દોહન થાય એટલો સમય પૂરો થાય એટલે સુખદેવજી મહારાજ ચાલતા થાય. એક રાત્રિ કોઈ જગ્યાએ નથી રોકાતા. આ એવા શ્રી પરમહંસ છે, સાક્ષાત રુદ્રાવતાર છે. અને પરીક્ષિત રાજાની સામે આજે પદ્માસન વાળીને દર્ભના આસન ઉપર ગુરુદેવ બિરાજી ગયા. બસ એ જ બતાવે છે, પરીક્ષિતને પાકી ખાતરી થઈ ગઈ કે આ ગુરુદેવ મારા ઉદ્ધાર માટે જ પધાર્યા. નહીતર આ પદ્માસન ના વાળે.
પદ્માસન વાળ્યું એટલે એનો અર્થ એ છે કે એ મારો ઉદ્ધાર કરીને જ જવાના છે, એટલે પૂરો વિશ્વાસ આવી ગયો. રાજા પ્રશ્ન કરે છે, અહો અદ્ય વયમ બ્રહ્મન સત્સેવ્યા ક્ષત્ર બાંધવ કૃપયા તિથિ રૂપેણ ભવંદ્રી તીર્થકાવ્રતા. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ, હે ભગવાન, આજે મારું જીવન ધન્ય બન્યું કે આપ જેવા આપની હું અપરાધી હોવા છતાંય પણ મને સંત સમાગમ થયો. હું તો અપરાધી છું, મેં એક બ્રાહ્મણનો અપરાધ કર્યો છે. બ્રાહ્મણના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો ને, આમે બ્રાહ્મણ કુળનું અપમાન કર્યું. હું કલંકિત છું, અને છતાંય હું કેટલો ભાગ્યશાળી કે આપ જેવા ગુરુદેવ મારી સન્મુખ બિરાજે છે. છતાંય હું કેટલો ભાગ્યશાળી, આપ જેવા મહાપુરુષ મારા ઉદ્ધાર માટે સામેથી પધાર્યા. જો આ પરીક્ષિત રાજાની કેટલી શીલતા, કેટલી અનુગ્રહતા. ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે પરીક્ષિત. આપણે તો એક ઓડી ગાડી લઈ લઈએ તો સમાતા નથી ઓડી ગાડીમાં. કે ખોટી વાત કરું છું? આટલા ફૂલાતા હોય કે ઓડી ગાડી છે અમારી પાસે. આ 1 કરોડ ઓડી લેવી હોય તો લઈ શકે એમ છે. 1 કરોડ ઓડી. ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે સાહેબ. અને એની નમ્રતા જુઓ. એક બ્રાહ્મણના ચરણારવિંદમાં મસ્તક રાખીને કહે છે, અહો અદ્ય વયમ બ્રહ્મન સત્સેવા સત્ર બંધવ. હું તો કુલાંગાર છું મહારાજ, મેં બ્રાહ્મણનો અપરાધ કર્યો અને છતાંય આપ કૃપા કરી અને મારી ઉપર સામેથી કૃપા કરવા માટે પધાર્યા. હું કેટલો ભાગ્યશાળી. પણ એનું એક જ કારણ છે, મારો શીલવાન સ્વભાવ છે. ઉત્તમ ચારિત્રવાન પુરુષ છે આ પરીક્ષિત રાજા. બીજા 100 અવગુણ હોય ને માણસમાં, એ પ્રભુ જતા કરી દે. એક ગુણ હોય ને માણસમાં ચારિત્રતાનો, એની સામે 100 કદાચ અપરાધ હોય તો પ્રભુ એને જતા કરી દે. બસ એક ગુણ હોવો જોઈએ માણસમાં, એ સંપૂર્ણ ચારિત્રવાન હોવો જોઈએ. એ પ્રભુને અત્યંત પ્રિય છે સાહેબ. એ પ્રભુને બહુ વાલો લાગે. આજના યુગમાં એની જ ખામી છે, એટલે પ્રભુને પ્રિય નથી થઈ શકતા. પરીક્ષિત રાજા અને ગુરુદેવનો અહીંથી સંવાદ શરૂ થાય છે. પ્રથમ સ્કંદને મહાત્મા વિરામ આપે છે. દ્વિતીય સ્કંદ, જેમાં વિરાટ સ્વરૂપનું પેલા વર્ણન બતાવ્યું છે. આ દ્વિતીય સ્કંદ શ્રીનાથજી બાવાનું ડાબુ એટલે વામ ચરણારવિંદ છે. અને આ લીલાને આપ શ્રી મહાપ્રભુજી સાધન લીલા કહે છે. સાધન લીલા, આ દેહને મહાત્મા સાધન કહે છે. આ દેહ શું છે? સાધન છે. અહીંથી પોરબંદર જવું હોય તો વાહન, જે એમાં બેસવું પડે ને આપણે, વાહન, એને આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? સાધન. કંઈક સાધન મળે તો જાય એમ. મોટર એક સાધન, બસ, રેલવે, પ્લેન, આ બધા સાધનો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચાડવાના. પણ અહીંથી પોરબંદર જવું હોય, તમે કારમાં બેઠા, એ કાર ચાલીને પોરબંદર સુધી પહોંચી ગઈ, પછી એ સાધનમાં જ બેઠા રહ્યો કે એમાંથી નીચે ઉતરો? નીચે તો ઉતરવું પડે ને. એની ભૂમિ ઉપર આપણે પગ મૂકીએ ત્યારે એમ કહેવાય કે હવે પોરબંદર આવી ગયું, કે હવે રાજકોટ આવી ગયું, જુનાગઢ આવી ગયું. એ મોટરમાં, કારમાં બેઠા બેઠા એવું ન કહી શકાય કે પોરબંદર આવી ગયું. અથવા તો તમારે જે કાર્ય માટે ગયા છો તો નીચે તો આવવું જ પડશે. પણ આપણે આ સાંસારિક માયામાં એ ભૂલી જઈએ છીએ કે જ્યારે આપણી મંજિલ આવી જાય
ત્યારે એ સાધનથી વિમુક્ત થઈ જવું જોઈએ. સમજાય છે વાત? જ્યારે આપણી મંજિલ આવી જાય, પોરબંદર જવું હતું તો પોરબંદર આવી ગયું, હવે તો નીચે ઉતરો. પણ આપણે નીચે ઉતરવામાં સમજતા જ નથી. પોરબંદર સામે દેખાય છે પણ નીચે ઉતરીએ તો ને. આપણે તો એ વાહનને જ અંતિમ સત્ય માની લીધું કે આ પોરબંદર આવી ગયું. તો આ દેહ છે એ સાધન છે ક્યાં જવા માટેનું? પ્રભુ સુધી પહોંચવા માટેનું આ સાધન છે સાહેબ. આ શરીર એ સાધન છે, અંતિમ મંજિલ નથી આપણી. એટલે દયારામભાઈ કહે છે આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં, તું નથી અહીંનો જીવ, તું નથી અહીંનો જીવ, તું તો રાસ રમણનો રાજીવ. તું કાં ભૂલો નિજ સ્વરૂપને, તું નથી અહીંનો જીવ, તું તો રાજ રમણનો રાજીવ. તું રાસ રમણમાંથી, નિકુંજ લીલામાંથી છૂટો પડેલો જીવ છો. તારું પતન થયેલું છે તારા અપરાધને કારણે. તો હવે પાછું જવાનું ક્યાં છે? અત્યારે તો સરનામું સીધું થઈ ગયું છે માણસોનું, હોસ્પિટલ ટુ હોસ્પિટલ વાયા હોટલ. આ સરનામા છે. ક્યાં જવું છે? તો કે હોટલે અને કા હોસ્પિટલે. હોસ્પિટલ ટુ હોસ્પિટલ વાયા હોટલ, આ સરનામા છે. ક્યાં જવું એ ખબર જ નથી. હોસ્પિટલમાં જન્મ થાય ભાઈનો, પછી હોટલોનું ખાય, બરાબર ને? જિંદગી આખી હોટલોમાં જમે, જે ને તે ખાય, અને અંતે પાછા વેન્ટિલેટર ઉપર ક્યાં હોય? હોસ્પિટલ. ત્યાંથી ગોવર્ધન નાથ કી. એટલે આજે સીધું સરનામું છે હોસ્પિટલ ટુ હોસ્પિટલ વાયા હોટલ. પોતાને ક્યાં જવું પોતાને ખબર નથી. હું શું કામ અહીંયા આવ્યો છું? દયારામભાઈ આપણને બહુ કહે છે, પણ હવે જો સમજાય તો. તું નથી અહીંનો જીવ, તું રાસ રમણનો રાજીવ. તું અહીંયા દાળ ભાત ખાવા નથી આવ્યો, તું પાણીપુરીનો જીવ નથી. તારા ઉપર કોણે કૃપા કરી છે? કોણે તને બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યો? કરત કૃપા નિજ હસ્ત દે માથે. આ કૃપા ક્યારે થાય? આ બ્રહ્મ સંબંધ એમને મફતમાં નથી મળી ગયું, યાદ રાખજો. 84 લાખ યોનિમાં ભટકતો 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 આ જીવ જ્યારે કાંઈક પુણ્ય કમાય ત્યારે એને મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય. અને એ મનુષ્ય દેહ મળ્યા પછી એને 32 જન્મ સુધી અન્ય દેવતાઓની ઉપાસના કરવી પડે. સૂર્યની, ચંદ્રની, ઇન્દ્રની, શિવની, બ્રહ્માની, આ બધા દેવતાઓની ઉપાસના કરતા કરતા 32 જન્મ જાય. અને એ બધી ઉપાસનાઓનું જે કાંઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય એને 33મો જન્મ વૈષ્ણવને ઘેરે પ્રાપ્ત થાય. સાહેબ, કેટલા જન્મ લેવા પડે? 84 લાખ અને માથે 33 જન્મ. ત્યારે 33મા જન્મે આપ શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી મહારાણીજી કૃપા કરે, શ્રી વલ્લભની કૃપા થાય અને બ્રહ્મ સંબંધનું દાન થાય. અને પછી જો પ્રભુને ન સેવીએ, ન પ્રભુનું કીર્તન કરીએ, ન પ્રભુની કથા સાંભળીએ, ન પ્રભુની સેવા કરીએ, તો શું થાય? તો મેં કાલ કીર્તન બોલ્યો તો કે લખ 84 માં પડસો રે, તો પાછા લખ 84 માં ફરી પાછો ફેરો શરૂ કરવાનો, ફરી પાછા 84 લાખ યોનીમાં ફરવાનું, ફરી 32 જન્મ ઉપાસના કરવાની, અને 33મે જન્મે પાછી વૈષ્ણવતા ભાગ્યમાં હોય તો પ્રાપ્ત થાય. આવું કરવું છે? પ્રભુના શ્રી નિકુંજમાં તમારા માટે દ્વાર ખુલ્લા છે, પણ આપણને જ એનું ભાન નથી સાહેબ કે હું કોણ છું. વેદ તો ત્યાં સુધી કહે હે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું ખુદ ભગવાન જ છું. પ્રભુના એ અંશમાંથી છૂટો પડેલો આ અંશ છે સાહેબ.
આપણામાં ભગવાનમાં કોઈ તફાવત નથી. બસ એક અહમતા અને મમતાનો આ જીવ ત્યાગ કરી દે એટલે એ ભગવત રૂપ જ છે, એમાં કોઈ તફાવત નથી. પણ આપણે આપણા રૂપને જ ક્યાં ઓળખીએ છીએ? પાણીપુરીમાંથી નવરા થાય તો થાય ને સાહેબ, એમાંથી ફ્રી જ નથી થતા. સંસારની અહમતા અને મમતાનો આ ત્યાગ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી સ્વ સ્વરૂપાનુભૂતિ નહીં થાય સાહેબ. 5 પ્રકારની અવિદ્યાઓ બતાવી છે મહાપ્રભુજી. 10મા સ્કંદમાં એ કથા આવશે. 5 અવિદ્યાઓ, એમાંની છેલ્લી 5મી અવિદ્યા એ સ્વ સ્વરૂપ વિસ્મૃતિ છે. તમે તમારા સ્વરૂપને જ ભૂલી ગયા કે હું કોણ છું, હું કોનો છું, મારા સ્વામી કોણ, મારા ગુરુદેવ કોણ, મારા પ્રભુ કોણ, અને હું અહીંયા શું કામ આવ્યો, મારે ક્યાં જવાનું છે. બસ મોટરને અંતિમ સત્ય માની લીધું. પોરબંદર આવ્યા તો ઉતરવામાં નથી સમજતા. 90 થઈ જાય, 95 થઈ જાય, 100 થઈ જાય, અને એને એમ કહીએ ને કે હવે કેદી લાડવા ખવડાવવા, એટલે એમ કે તારા પેલા થાય, મારા શું કામ થાય, પેલા તારા થાય લાડવા. 95-100 વર્ષે માણસને મરવું તો ગમતું જ નથી સાહેબ. એને એમ થાય કે અજર અમર છે. આ મોટામાં મોટું આ એક આશ્ચર્ય છે જગત. કોઈને મરવું ગમતું નથી. આ સાધન છે, દેહ છે. સમય આવે એટલે છોડવાની તૈયારી રાખવાની, તૈયારી રાખવાની જ છે, એમાં નહીં ચાલે. અંતિમ સત્ય એ એક જ છે. અને માણસ જો સત્યમાં સત્ય કોઈ શબ્દ બોલતો હોય તો એક જ શબ્દ સત્ય બોલે છે કે એક દિવસ મરી જવાનું. આ સત્યમાં સત્ય જવાનું જ છે. કોઈ ચલા ગયા, કોઈ જાય, કોઈ ગઠરી બાંધ સીધાવે, કોઈ તૈયાર ખડા અકેલા, એ સબ ચલા ચલી કા ખેલા. જવાનું છે, વાત પાકી છે, અને એના માટેની આપણે તૈયારી કરી લેવાની છે. એ આવે, કાળ આવે એ પેલા મૃત્યોર મુદિનમ પદમ દત્વા, આ સાધનનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી રાખો. તૈયારી કરી લ્યો એટલે પછી મોતનો બહુ ડર નહીં લાગે સાહેબ. કઠણ ચોટ છે મરણની રે, મોતની રે મરણ મોંઘેરું જાણ, કંઈક રાજાને કંઈક રાજ્યા, છોડી છોડીને ચાલ્યા સંસાર, હવે તો હેતે હરિનો રસ પીજી. કઠણ ચોટ છે કાળની, મરણ મોંઘેરું જાણ. કબીર સાહેબ કહે કબ મિલી હો કબ ભેટી હો પૂર્ણ પરમાનંદ. મૃત્યુનો ભય એને લાગે કે જેને તૈયારી નથી કરી સાહેબ. બાકી મરણ જેવી ઉત્તમ અવસ્થા એકેય નથી. એ શ્રેષ્ઠ દિવસ છે પ્રભુને મળવાનો. વિદ્યાર્થીને પરસેવા છૂટે પરીક્ષા નજીક આવે એટલે, કારણ કે તૈયારી નથી કરી સાહેબ. લેસન ક્યારે કરવામાં સમજ્યા જ નથી. શિક્ષકો કઈ કઈને થાકી ગયા એટલે પરીક્ષા એક્ઝામ નજીક આવે એટલે પરસેવા છૂટે, બીપી વધે કે હવે શું થશે, આખું વર્ષ રેખડા જ છે. એમ પ્રભુએ મને તમને 100 વર્ષ, કોઈને 80 વર્ષ, કોઈને 90 વર્ષ, કોઈને 50-60 વર્ષ આપીને અહીંયા ધક્કા માર્યા છે કે જા તું તારું કાંઈક સદકર્મ કરીને આવ. પણ એ કાંઈ કર્યું જ નથી તો પછી તો પરસેવા આવે ને. એટલે મરણથી બીક લાગે. મરવાથી કોઈને બીક નથી લાગતી. બીક શેની છે ખબર? મર્યા પછી શું થશે એનો ડર છે. કારણ કે સદકર્મ નથી કર્યા ને એટલે. તો ભગવાનને ભજી લેવા અને આ સાધનનો ત્યાગ કરવાની તૈયારી રાખવી. આ એ સ્કંદનું નામ છે સાધન લીલા. આ છે સાધન લીલા. શ્રી શુકોવાચ વર્યાને સતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ
આત્મવિસંમત પુંસામ શ્રોતવ્યાદિસુયા પરીક્ષિત રાજાએ પહેલો જ પ્રશ્ન કર્યો છે. જુઓ કેટલો મોટો પ્રશ્ન કર્યો, અને પોતાના માટે નહીં, આપણા માટે પ્રશ્ન કર્યો છે. ગુરુદેવ સુખદેવજી મહારાજ, હે મહારાજ, હે ગુરુદેવ, મને એ બતાવો કે જ્યારે મરણ સમય નજીક આવે, મૃત્યુ જ્યારે નજીક આવે, ત્યારે વ્યક્તિએ કરવાનું કર્તવ્ય કયું, શું કામ કરવાનું જ્યારે મૃત્યુ નજીક આવે ત્યારે? આ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન નથી પરીક્ષિત રાજાનો? મરણ બધાને આવવાનું, એની પહેલા શું સાવધાન બની જવું, બસ એ માટેનો આ ક્વેશ્ચન છે. આ એટલા માટેનો પ્રશ્ન પૂછે છે. અને આ પ્રશ્ન સાંભળીને જ સુખદેવજી મહારાજ રાજી રાજી થઈ ગયા. કારણ કે પરિપ્રશ્નેન સેવિતા, વક્તા હોય ને એને કોઈ પ્રશ્ન કરે તો એને વધારે આનંદ આવે, પણ કોઈ મજાક કરવા માટે નહીં કે કોઈને ઉતારી પાડવા માટે પ્રશ્ન નથી પૂછાતા. વક્તામાં જેવું જ્ઞાન હોય એ પ્રમાણે પીરશે. કોઈ હાર્ડ પ્રશ્ન, બહારનો પ્રશ્ન લેવો, કદાચ જવાબ ન પણ આપી શકે તો એમાં કઈ વાંધો નથી. પ્રશ્ન જરૂર કરાય, પણ એમાં પાછો વિવેક હોવો જોઈએ. વિવેક સાથે, મર્યાદા સાથે ચોક્કસ પ્રશ્ન કરી શકાય. જે કાંઈ પ્રશ્ન આપણને એની અણઆવડત હોય અથવા તો એ પ્રશ્ન વિશે ખબર ન હોય. જો અહીંયા સુખદેવજી મહારાજને પરીક્ષિત રાજાએ અનેક પ્રશ્ન કર્યા, એ પ્રશ્નોમાં જ આખું ભાગવત પૂરું થાય છે. આ પહેલો વહેલો પ્રશ્ન છે. વરિયાને સતે પ્રશ્ન, પરીક્ષિત રાજાએ મોટામાં મોટો પ્રશ્ન કર્યો, અને પ્રશ્ન સાંભળીને વક્તા સુખદેવજી મહારાજને એટલો બધો આનંદ થયો, કારણ કે પ્રશ્ન જે પૂછાયો છે એના ઉપર ખબર પડે કે શ્રોતામાં કેટલા ગુણ છે. શ્રોતા વક્તાને પ્રશ્ન કરે ને, એ પ્રશ્ન સાંભળીને વક્તાને ખબર પડી જાય કે આ ભાઈ કેટલા પાણીમાં છે. એનો પ્રશ્ન જ કેવો છે એ ખબર બતાવી દે કે આનું જીવન કેવું છે. અહીંયા તો સુખદેવજી મહારાજ રાજાનો પ્રશ્ન સાંભળીને આનંદિત થઈ ગયા અને કહે છે, વાહ રાજા વાહ, વરિયાને સતે પ્રશ્ન. વરિયાન એટલે મોટામાં મોટો પ્રશ્ન તે જગતમાં કર્યો છે. પરીક્ષિત, ધન્ય છે તને કે તને આ પ્રશ્ન હૃદયમાં આવ્યો. વરિયાને સતે પ્રશ્ન, અને પછી કહ્યું કૃતો લોક હિતો નૃપ. એ પરીક્ષિત તારા એકનું નહીં, સમગ્ર વિશ્વના કલ્યાણનો તે પ્રશ્ન કર્યો છે. કારણ કે મૃત્યુ એ તો સામાન્ય છે, પ્રાણી માત્ર માટે આવવાનું જ છે. તો એની પહેલા સાવધાની શું રાખવી? આત્મવિસમત પુંસામ શ્રોતવ્યાદિસુયા. હે રાજા, લોક કલ્યાણ માટેનો આ તારો શ્રેષ્ઠ પ્રશ્ન છે, જે સાંભળીને હવે મારે તારો મોક્ષ કરાવવો જ પડશે. આ દ્રઢ નિશ્ચય કરી લીધો સુખદેવજી, કારણ કે એક પ્રશ્નમાં ગુરુદેવ રાજી થઈ ગયા. હવે તો તું કેટલા પ્રશ્ન કરીશ એ બધાના હું જવાબ આપીશ. રાજા, તારા હૃદયમાં નાનામાં નાનો પ્રશ્ન હોય ને તોય મને પૂછી લેજે. હવે તે જે પ્રશ્ન કર્યો છે એનો હવે હું તને જવાબ આપું છું. નિદ્રયા દ્વિયતે નક્તમ વ્યક્તવે સવાવય દિવાકર્થયા રાજન કુટુંબ ભરણે નવા. હે રાજેન્દ્ર, હે રાજા, લોકોનું આખું જીવન એમ જ ઢસરડા કરીને વીતી જાય છે. ક્યારેય ભક્તિ નથી કરી શકતો આ જીવ, નથી ભગવત કાર્ય કરી શકતો, નથી પ્રભુની સેવા કરી શકતો. આ જીવન આમનામ કુટુંબનું પોષણ કરવામાં જ વ્યતીત થઈ જાય છે. 5 ડોકડા કમાવામાં જિંદગી કાઢી નાખે છે માણસ, તો પ્રભુનું સ્મરણ ક્યારે કરે? જેમની રાત્રિ એ નિદ્રામાં વ્યતીત થાય છે,
અને સંસારના સુખોમાં જેના દિવસો વ્યતીત થાય છે, આખો દિવસ ધન કમાવામાં આમથી આમ દોટ મૂકે અને કુટુંબના ભરણ પોષણમાં જ આ જીવ અંતે વૃદ્ધાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી લે, ત્યાં તો કાળ નજીક આવી ગયો હોય અને કાળ જ એનો કોળિયો કરી જાય છે સાહેબ. માટે એ ભક્તિ નથી કરી શકતો, નથી પ્રભુને ભજી શકતો. યથા સમન્વિતે બ્રહ્મન ધારણા યત્ર મામતા માર્દશિર્વા હરે દાસુ પુરુષસ્ય ભદ્રનીક્ષત યથા સ્વાર્ધ. ધારણા અને સાધન થકી કઈ વસ્તુમાં સ્થિત થવાથી અને તેનું કયું સ્વરૂપ છે, હે ગુરુદેવ આપ મને સમજાવો. સૂક્ષ્મ ધારણા કોને કહેવાય, સ્થૂલ ધારણા કોને કહેવાય, યોગ અને પ્રાણાયામ શું છે, આ બધું જ તમે મને જ્ઞાન આપો. પ્રભુ કેવી રીતે રાજી થાય, ભક્તિ માર્ગથી, જ્ઞાન માર્ગથી કે વૈરાગ્ય માર્ગથી પ્રભુ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય, અને મૃત્યુ આવે એ પેલા જીતેન્દ્રિય કેવી રીતે બની શકાય. જો આ એક એક પ્રશ્ન છે પરીક્ષિત રાજાના. સુખદેવજી મહારાજ હવે ઉત્તમ પ્રકારની સૂક્ષ્મ ધારણા અને સ્થૂલ ધારણાની કથા કહે છે. ત્યાર પછી બે પ્રકારની મુક્તિનું વર્ણન કર્યું. બે પ્રકારની મુક્તિ છે રાજા, તારે કઈ મુક્તિ જોઈએ? અંતના સમયે તારે મુક્ત થવું છે ને, તો એક છે ક્રમ મુક્તિ અને બીજી છે સદ્ય મુક્તિ. ક્રમ મુક્તિ એટલે ક્રિયા દ્વારા થતી મુક્તિ અને સદ્ય મુક્તિ એટલે કૃપા દ્વારા થતી મુક્તિ. તું કઈ કૃપાને ઈચ્છે છે એની તું મને સ્પષ્ટતા કર. તારે ક્રમ મુક્તિ જોઈએ છે કે સદ્ય મુક્તિ? સદ્ય એટલે જે ખબર પણ ન પડે અને જીવ મુક્ત થઈ જાય, એ સદ્ય મુક્તિ. અને ક્રમ મુક્તિ એટલે ક્રિયા દ્વારા થતી મુક્તિ. પછી એ ભક્તિ દ્વારા પણ થઈ શકે, જ્ઞાન દ્વારા પણ થઈ શકે અને વૈરાગ્ય દ્વારા પણ થઈ શકે. ત્રણ માર્ગ છે એમાં મુક્તિ મેળવવા માટેના. પણ વૈષ્ણવોને મુક્તિને તો કંઈ લેવા દેવા નથી સાહેબ. આપ શ્રી મહાપ્રભુજી એક વખતે પ્રભુની સેવામાં બિરાજતા હતા. અમાસનો દિવસ હતો અને હૃદયમાં મનોરથ થયો મહાપ્રભુજીને કે આજે પ્રભુને સુંદર દધી એટલે દહીં હોય તો મારા પ્રભુને શ્રીનાથજી બાવાને ખૂબ આનંદ થાય, પણ હવે દહીં ક્યાંથી લઈ આવું? કૃષ્ણદાસજી એમની પાસે બિરાજતા હતા. કૃષ્ણદાસજીએ કહ્યું, જે કૃપાનાથ આપના હૃદયમાં કોઈ મનોરથ હોય તો બતાવો. બોલે, બીજો તો કંઈ નહીં, મારા પ્રભુને આજે દધી આરોગવાની ઈચ્છા છે, જો ક્યાંયથી દહીં મળી જાય તો. જે કૃપાનાથ, ચોક્કસ હું પ્રયત્ન કરું, મળી જ જશે. એટલે પાત્ર લઈ અને કૃષ્ણદાસ દહીં પધરાવવા માટે ગયા. જો ક્યાંયથી મળી જાય તો. આજે અમાસનો દિવસ હતો, ક્યાંય મળે નહીં, પરંતુ એક ગોવાલણ સામે મળી ભરવારણ, જે દહીં મહી માખણ વેચવા માટે નીકળ્યા હોય. પેલી ગોવાલણે કહ્યું, કૃષ્ણદાસ શા માટે આમથી આમ આટા મારો? બોલે, મારે દધી પધરાવી જવું છે, અમારા પ્રભુને આજ ઈચ્છા છે કે દધી આરોગવું, તો તારી પાસે દહીં છે? પેલી ગોવાલણ કહે, અરે જોઈએ એટલું છે, તમારે કેટલું જોઈએ બોલો? કૃષ્ણદાસજી કહે, પણ એનું મૂલ શું? કેટલા રૂપિયા આપવાના દહીંના? બોલે, દહીંનો તો 1%, એ વખતે ટકો જે કાંઈ ચલણ હોય એ પ્રમાણે દહીંનો તો 1%, પણ મારે તો મૂળમાં તો મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમે બધા બહુ બધાને મુક્તિ આપો છો, પુષ્ટિ માર્ગીઓ બધાને મોક્ષ આપો છો. કૃષ્ણદાસજી કે, તારે મુક્તિ જોઈએ? બોલે, હા. તો કે જા, તને દહીંના બદલામાં મુક્તિ આપી, જા. પેલી ગોવાલણ કહે, એમ ન માનું, તમે એમ બોલી ગયા એટલે મુક્તિ થોડી થઈ જાય.
મને કાગળમાં લખીને આપો કે મારા અંત સમયે મને મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે. આલે આ લખીને મહાપ્રભુજીને પૂછવાની રાહ નથી જોઈ કૃષ્ણદાસ, અને દહીંના બદલામાં મુક્તિ આપી દીધી સાહેબ. દહીં, સુંદર દહીં પધરાવી આપશ્રીને સેવામાં પધરાવ્યું, શ્રીનાથજી બાવાને આરોગાવ્યું રાજભોગમાં, અને પ્રભુ અતિ પ્રસન્ન થયા. સેવામાંથી જ્યારે બહાર પધાર્યા આપ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કૃષ્ણદાસને કહ્યું, કૃષ્ણદાસ, દધી તો સુંદર તું સજાવીને લાવ્યો હતો, ક્યાંથી પધરાયો? પ્રભુ ખૂબ રાજી થયા. બોલે, મહારાજ એક ગોવાલણ પાસેથી મળી ગયું દહીં, સારું હતું ને? અરે ખૂબ સુંદર, પણ આનું મૂલ શું આપ્યું તે? બોલે, મહારાજ મૂલ તો 1%, પણ આના બદલામાં એને મારી પાસેથી મુક્તિ માગી તો મેં એને મુક્તિ આપી દીધી. મહાપ્રભુજી હસતા હસતા કહે, કૃષ્ણદાસ, આટલું સુંદર દધી પધરાઈ આવ્યા અને આના બદલામાં તે એને મુક્તિ જ આપી? એને ભક્તિ આપી હોત તો? જે કૃપાનાથ, એને મુક્તિ માગી એટલે મેં મુક્તિ આપી. એને ભક્તિ માગી હોત તો ભક્તિ પણ આપી દે. કહેવાનો મતલબ કે મુક્તિ તો સેલી છે સાહેબ, એ તો પ્રભુની દાસી છે. વૈષ્ણવો ક્યારેય મુક્તિ ન માગે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મને મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, મને સેવા તમારી કરવી છે. પંથ તમારો છોડું નહીં, દૂર દૂર ક્યાંય દોડું નહીં. હવે પુણ્ય મળે કે ના મળે, મારી પૂજા તમારી કરવી છે. પુણ્ય મળે કે ના મળે, મારી પૂજા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારી ભક્તિ તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, સેવા તમારી કરવી છે. મેવા મળે કે ના મળે, મારે સેવા તમારી કરવી. ગુરુદેવ એમણે મુક્તિ માગી એટલે મુક્તિ આપી. ભક્તિ માગી હોત તો ભક્તિ પણ આપી દે. મુક્તિથી ભક્તિ 1000 ગણી શ્રેષ્ઠ છે સાહેબ. મુક્તિ એટલે વિમુક્ત થવું. મોક્ષનો અર્થ થાય મોહનો ક્ષય થવો, એ જ મોક્ષ છે. અહમતા અને મમતાથી આ જીવ જ્યારે પર બની જાય, બસ એનું નામ મોક્ષ, એ જ મુક્તિ. મેં કાલે કહ્યું હતું ને આપને કે આપણે ખુદ સાકર બની જઈએ પછી સાકરનો સ્વાદ નહીં આવે. એનાથી સમીપ સંતાપ છે જાજા, સમીપ સંતાપ છે જાજા, એથી તો મજા છે દૂર રહેવામાં. સમીપ સંતાપ છે જાજા, મજા છે દૂર રહેવામાં. પ્રભુનું નિત્ય કીર્તન કરીએ, પ્રભુની સેવા કરીએ. પ્રભુ બનવામાં મજા નથી, અને પ્રભુ મળી જાય એમાંય મજા નથી. હો, પ્રભુ ક્યારે મળશે? કબ મિલોગે? એ જે ચાહ છે હૃદયમાં, પ્રભુને મળવાની જે તાલાવેલી છે, એ જે તાપ ક્લેશ છે ને, બસ એનો જ આનંદ છે. આપ શ્રી મહાપ્રભુજી ખુદ એ વિરહનું જ સ્વરૂપ છે સાહેબ. એ વિરહાગ્નિનું સ્વરૂપ છે, એટલે એ અગ્નિ સ્વરૂપ છે. એ અગ્નિ ઓલો નહીં. અહીંયા
સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને કહે છે, રાજા હું તને મુક્તિનું સાધન બતાવ્યું અને ભગવદ ભક્તિની પ્રાધાન્યતાનું હવે નિરૂપણ બતાવે. 9 પ્રકારની ભક્તિ બતાવી. અહીંયા ભક્તિ 9 પ્રકારની, શ્રીમદ ભાગવતજીની પણ 9 ભક્તિ, અને તુલસીદાસજીએ રામચરિત માનસમાં પણ 9 ભક્તિનું દાન આપ્યું. એમાં પ્રથમ ભક્તિ શ્રવણમ, કીર્તનમ, પાદ સેવનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ અને છેલ્લે આત્મનિવેદનમ. આ 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ, 10 પ્રકારના લક્ષણો બતાવ્યા ભાગવતજીના. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ પોષણમ અતિમૂતય મનવંત રેણુ કથા નિરોધો મુક્તિ આશ્રય. આ 10 લક્ષણો શ્રીમદ ભાગવતજીના છે, એટલે એ મહાપુરાણ છે. આ બધામાંથી મુક્ત થઈ અને ઉપરામ ગતિની પ્રાપ્તિ એ સ્વધર્મનું પાલન કરવું, અને સ્વધર્મથી જ ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. સ્વધર્મ એટલે કયો ધર્મ? ભગવદ્ ગીતામાં પણ પ્રભુએ આજ્ઞા કરી, સ્વધર્મે નિધનમ શ્રેય પરધર્મો ભયાવહ. પોતાના ધર્મને અનુરૂપ જીવન જીવવું. સ્વધર્મ એટલે કયો ધર્મ? જે તમારા બાપ દાદાથી ચાલ્યો આવતો ધર્મ છે. પછી અન્ય ધર્મ ગમે એટલો શ્રેષ્ઠ હોય એને ક્યારેય અંગીકાર ન કરવો. સ્વધર્મનું આચરણ કરવું. તમે વૈષ્ણવ છો તો બસ તમારી પેઢી આગળ આગળ જે પેઢી ચાલે એ બધા ભગવત ભક્ત વૈષ્ણવ જ થવા જોઈએ. પછી બીજો ધર્મ ગમે એટલો પ્રલોભન આપે, એ પ્રલોભનમાં નથી જવાનું સાહેબ. આપણા માટે આપણો માર્ગ એ જ શ્રેષ્ઠ હોવો જોઈએ. અને આપણે તો ભાગ્યશાળી છીએ કે આનાથી મોટો બીજો શ્રેષ્ઠ ધર્મ કયો હોય જગતમાં, જેમાં સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે સાહેબ. સંપૂર્ણ સાયન્સથી બનેલો આપણો આ ધર્મ. એના માટે શ્યામ મનોહરજીએ ખૂબ એની ટીકામાં લખ્યું છે કે વૈષ્ણવોને આ ક્યારે સમજાશે. ઉલટાને આપણે તો એનો વિરોધ કરે છે અત્યારની યુવા પેઢી. આ બધા છેટા છેટારીઓને આવું બધું કરી રાખે છે, આ અમને ન ગમે. અરે મૂર્ખાવ, જરાક સમજો આ શું છે, કયો ધર્મ છે આપણો. આમાં સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે. વારે વારે હાથ ખાસા કરવા, મેંડ પાડવી, અપ્રસ કરવી, વસ્ત્ર ધોઈને જ ધોત વસ્ત્ર પહેરવા, રેશમી વસ્ત્ર ધારણ કરવા, સ્વયં પાકી બનવું, કોઈના હાથનું ન લેવું. આ ડોક્ટરો એ જ સમજાવે છે મને તમને જ્યારે બીમાર પડીએ ત્યારે. પણ એના નીતિ નિયમોને ફોલો કરીએ છીએ, મહાપ્રભુજીના નીતિ નિયમોને કાંધીએ ચડાવી દઈએ. બસ ત્યાં જ તકલીફ છે સાહેબ. ડોક્ટરો કે એ માનવું છે. આપણા પુષ્ટિ માર્ગમાં જ છે કે કુવેથી જલ લેવા જાવી, સવારમાં વોકિંગ ન થઈ ગયું, ડોક્ટર કે તો કરવા જાશો 5 કિલોમીટર, ડાયાબિટીસ ના વધે. મહાપ્રભુજીએ કીધું એ નથી માનવું. મહાપ્રભુજીએ એ જ સિદ્ધાંતે કીધું છે કે સવારમાં પહેલા તું હાલવા જા, પછી ઢાળો ખાજે તો નહીં વાંધો આવે. તારે હાલવું નથી કે ખોટી વાત કરું છું? આપ શ્રી મહાપ્રભુજીના સૂક્ષ્મ સિદ્ધાંતો, એમાં બધામાં વિજ્ઞાન છે સાહેબ. પણ એમાં વિજ્ઞાન મને તમને દેખાતું નથી. ડોક્ટરો કે પછી બધું માનીએ. મહાપ્રભુજીની એક એક મેંડ, એક એક સામગ્રી સિદ્ધ કરવાની જે મેંડ બતાવી, કઈ કઈ ઋતુમાં પ્રભુને શું ધરવું, એ બધામાં વિજ્ઞાન છે. કઈ ઋતુમાં શું ખવાય શું ન ખવાય એનું પણ ચિંતન મહાપ્રભુજીએ કરીને મને તમને બતાવ્યું. આયુર્વેદના સિદ્ધાંતો સાથે બિલકુલ મેચિંગ છે એનું સાહેબ. અરે ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ છે આપ શ્રી મહાપ્રભુજીની. કઈ ઋતુમાં કયું અત્તર સમર્પિત કરાય પ્રભુને. અત્યારે ઉનાળામાં કયું અત્તર સમર્પિત થાય? ગુલાબ, બીજું ચંદન, પછી મોગરો. મોગરો અત્યારે બહુ ના ચાલે, ખસ ચાલે. એક એક ઋતુઓના નિયમો બતાવ્યા સાહેબ. એ કોના માટે?
મહાપ્રભુજીએ પ્રભુને